अमूलक घड़ियां नूं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी दे चरणों में लाइए। आओ सचखंड हजूर साहब दी पावन पवित्र धरती ते चलीए। खालसा जी हिंदुस्तान बहुत वड्डा सी, काबल कंधार नशहरा गुरु की संगत कित्थों तक जिक्र किया जाए। इस इतने वड्डे हिंदुस्तान की धरती ते एक समा आया सी, सुनिया सी, कपड़े दियां मंडियां, अनाज मंडियां, दूसरे पासे सब्जियां मंडियां, गुड़ मंडियां, भेडां गुड़ दियां मंडियां, भेडां ते बकरियां नूं खरीदन ते वेचन दियां मंडियां। एक इस धरती ते इहो जा कहर भरिया समा आया सी जदों हिंदुस्तान दी भारत दी इज्जत टके टके ते विकदी सी। इस धरती ते जम्मीआं धीआं भैणां नूं वेचण ते खरीदण दियां मंडियां लग गईयां सन। एमना बाद काबल कंधार बशरे शहर वर्गे बाजारां दे विच साडे भारत की धरती ते जम्मीआं धीआं भैणां टके टके ते विकदियां सन। माफ़ करना, भेड़ बकरी की कीमत ते 150 रुपया पै जाती होवेगी, पर भारत की धरती च जम्मी धी भैन टके टके ते विकदी सी। कोई अगे ना वधिया, बहुत बैठे सन। कोई जोगी जती सन्यासी उदासी, कोई माला फेरन वाले, कोई पंजां सत्तां शब्दां दी गल करन वाले लोकां दा इस धरती दे उत्ते उदों भी कोई घाटा नहीं सी। रब दे नां ते खुदा दे नां ते मंदिर ढाए गए ते मंदिरां दे विच राम दा नाम जपण वाले राम दे भगतां दा कतल कीता जांदा सी। कोई राम दा नां कह नहीं सी सकदा। राम दा नां लैण वालियां दी जबानां खिच्चियां जांदियां। रंग जी वर्गियां दा इक्को नारा सी, इकट्ठे होके बैण नहीं देना, हिंदू बच्चा रहन नहीं देना। इस्लाम दे नां ते बदोशे हिंदुआं दे कतल कीते गए। भारत दी इज्जत मंडियां दे विच टके टके ते वेची गई। उस समय कोई अगे ना वधिया। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने अपनी बाणी विच फरमाउंदे ने, अपनी वारां विच फरमाउंदे ने, कोई अगे ना वधिया, कोई जोगी अदे अगे ना वधिया, कोई सन्यासी अगे ना वधिया, कोई माफ़ करना शरीर दे उत्ते स्वाब मलन वाला कोई जोगी उदासी सन्यासी कोई अगे ना वधिया। इहो जे हालातां ने एक अगंबड़े मर्द नूं प्रगट कीता। एक पंक्ति दे विच भाई साहब ने जिक्र किया, 3 गुण दसे ने गुरु साहब दे। ये तिन्ने गुण सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी विच हो सकते हैं। वाह प्रगटियो मर्द, वाह प्रगटियो प्रगटियो, जम्मिया नहीं किया, प्रगटियो प्रगट होया, वाह प्रगटियो मर्द। मर्द भी इक्को अगमड़ा अनोखा निराला, अगमड़ा भी इक्को, वाह मर्द, वाह प्रगटियो मर्द, अगमड़ा वरियाम सूरमा योधा। वरियाम जिस अर्थ निकलते हैं सूरमा योधा, पर अगे भाई साहब फरमाउंदे ने अकेला। एक दो नहीं किया, 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, कहते ने इहो जे समय दे विच एक अगमड़ा मर्द प्रगट होया। वाह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सिੱਖੀ जमदी फुल्लां दी सेज ते, सिੱਖੀ जमदी फुल्लां दी सेज ते पटना साहब ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲਦੀ ਹੈ। आनंदपुर साहब दी पावन पवित्र धरती ते ਇਹਦੇ ਤੇ चढ़दी जवानी पौंटे पंघाणी दे जंग समय ये अपना असली रूप धारण करती है। 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत छक के जदों
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਬੰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌਂਟੇ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦੀਆ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਤੀਮ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵਹਿਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ
ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, 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 ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ 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 ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ 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 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ 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 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, 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 ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਰੋ ਕਰ ਜਾਈਆਂ ਬੋਟਣ, ਨਾਗ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਮ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ,
नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। ए रुकदी नहीं, ए लैंदी दम दम दमा सब जाके, ए लैंदी दम दम दमा सब जाके मंडी साबोकी दे इलाके विच जदों एदा सारा परिवार विछड़ जांदा है, सारा परिवार शहीद हो जांदा है, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਤ ਵਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਗਾ ਛਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, घर का काम कार संभाल लवेगी। पूछिया दी माता सुंदरी जी ते माता ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ने कलगीਆਂ वालिया अज चढ़दी जवानी अजीत सिंह ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ वर्गे पुत नजर नहीं आउंदा, हुण तां विआह मरण जोगे हो गाटन। अज दुध चुंगदे फतेह सिंह जोरावर सिंह नजर नहीं आउंदा, लखां दी गिनती विच कलगीधर पातशाह जी ने बांह खड़ी करके आख्या सी ऐ सुंदरी ऐ ਸਾਹਿਬ कौर मन दियां अखां खोल के वेखो, किसे बे औलादे दे औलाद ना होवे खालसा दी। कोई अपने भरा दे बच्चे नूं, कोई भैन दे बच्चे नूं, कोई किसे साख संबंधी जां मित्र प्यारे दे बच्चे नूं अपनी गोदी च लै लैंदा, ओनूं गोद लिया पुੱਤ किहा जांदा खालसा दी। कलगीधर पातशाह जी दी गोदी विच तां 4 पुੱਤਰ सन, इत्थे अपने पुत कुर्बान करके माफ करना कलगीधर पातशाह जी ने अपने पुत्तां दी थां अपने सिखां नूं दित्ती। गुरु ने अपने पिता नूं प्यार नहीं कीता, इन्ना पिता दा कुर्बान कर दित्ता जी खालसा दी। काहदे वास्ते? धर्म हेत साका जिन किया सीधिया पर सिर न दिया। अपना पिता कुर्बान कर दिता, अपने पिता नूं प्यार नहीं कीता, इन्हां अपने पुत्रां नूं प्यार नहीं कीता। गुरु ने सिर्फ प्यार कीता ते अपने सिख नूं प्यार कीता। खालसा जी किसे बे औलादे दे औलाद ना होवे, कोई अपने भैन दे भरा दे मित्र प्यारे जां किसे साख संबंधी दे बच्चे नूं अपनी गोदी विच लै लैंदा, ओनूं गोद लिया पुत्र किहा जांदा है। इत्थे कलगीधर पातशाह जी दी गोदी विच तां 4 पुੱਤਰ सन खालसा दी। हजूर दी गोदी विच तां अपने 4 पुੱਤਰ सन। हजूर नूं की लोड़ पई सी, की लोड़ पई सी सानूं अपनी गोदी विच लैण दी। लैक पुੱਤ नूं हर कोई प्यार करदा, गल नाल लाउंदा, मत्था चुमदा, पर माफ करना इस कलगीधर पातशाह जी ने नलैक पुੱਤ नूं कोई प्यार नहीं करता। इस कलगीधर पातशाह जी ने अपने लैक पुੱਤ कुर्बान करके साडे तू 4 पुੱਤ लायक कुर्बान करके 4 लायक पुੱਤ कुर्बान करके अपने सिखां नूं प्यार कीता। जरा ध्यान देना पवेगा खालसा दी। गुरु नूं की लोड़ पई अपने लैक पुੱਤਾਂ नूं साडे तों कुर्बान करके सानू अपनी गोदी विच लैण दी। पर वेखण वाली गल है, हजूर दी गोदी विच 4 पुੱਤਰ सन, पर हजूर ने कलगीधर पातशाह जी ने सानू अपनी गोदी च बिठाउण तों पहलां अपनी गोद नूं खाली कीता,
अपने चारे पुत शहीद करवाए, गोद खाली कीती, क्योंकि खाली भांडे विच कोई वस्तु पै सकदी, खाली गोद विच कोई बह सकदा, भरी गोद विच कोई बह नहीं सकदा। गुरु साहब ने सानू अपनी गोदी च बिठाउण तो पहला अपने गोदी दे 4 पुत्तां नूं साडे तो कुर्बान कीता। खालसा जी इहो जिहा पिता कुर्बान कीता जे सारी दुनिया दे प्यो इकट्ठे कर दिते जाण। कैसा बापू कुर्बान कीता जे सारी दुनिया दे प्यो जानी पिता इकट्ठे कर दिते जाण। कलगीधर पातशाह दे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज वर्गे सारी दुनिया दे प्यो तां की बनने ने, सारी दुनिया दे प्यो, सारी दुनिया दे बापू गुरु तेग बहादुर महाराज दे चरणां दे जोड़े वर्गे नहीं बन सकते। खालसा जी ऐसा बापू कुर्बान कीता जिहदे बापू दे चरणां दे जोड़े वर्गे सारी दुनिया दे बापू नहीं बन सकते। ऐसा पुत कुर्बान कीते ने, 4 पुत्तां वर्गे तो सारी दुनिया दे पुत की बनने ने। जिहदे एक पुत बाबा अजीत सिंह वर्गा, जिहदे एक पुत बाबा अजीत सिंह वर्गे जे सारी दुनिया दे पुत इकट्ठे कर दिते जाण, जिहदे एक पुत्र अजीत सिंह वर्गे सारी दुनिया दे पुत्र नहीं बन सकते। इहो जे 4 पुत कुर्बान कीते ने। खालसा जी गुरु प्यारिओ किसी का एक लौता पुत मर जाए, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, ओ याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, 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 याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी, ओ याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी, याद करो कुर्बानी कलगियां वाले दी, याद करो कुर्बानी बाजा वाले दी। गुरु दी जे लोड़ होवे गुरु भी अजेहा होवे, जय दशमेश माता गुजरी के लाल जी। किसी का एक मर जाए उमरां दे रोने खत्म नहीं होंदे। जे इतिहास दे पन्नियां नूं वाज के वेखीए खालसा जी कलगीधर पातशाह दी कुर्बानी दी, जो कलगीधर पातशाह जी ने कुर्बानियां कीतियां ने, हजूर दीयां कुर्बानियां दे नाल दी इतिहास दे पन्नियां ते कोई मिसाल नहीं मिलती। खालसा जी वाल परू पार देवे बच्चियां समेत सारा हिंद देश उतों गुरु पाल 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 जी। किसी का एक लौता पुत मर जाए, दुनिया के लोग कहते ने अमके दे बच्चों की दुनिया तू माफ करना, अमके दी दुनिया तू बांह टुट गई। किसी का एक लौता पुत मर जाए, दुनिया के लोग कहते ने अमके दी बांह टुट गई, भाव दुनिया तू सांझ खत्म हो गई। किसी का एक लौता भरा मर जाए, दुनिया के लोग कहते ने अमके दी दुनिया तू बांह टुट गई, भाव सांझ खत्म हो गई। किते जमदे बच्चों दे मां बाप मर जान, दुनिया के लोग कहते ने अमके दे बच्चों की बांह टुट गई, भाव सांझ खत्म हो गई। यतीम हो गए। गुरु प्यारिओ कलगीधर पातशाह जी का सारा सरबंस
शहीद हो गया सी। चौजी प्रीतम ने अपनी बांह टुटन नहीं दी, सगों चौजी प्रीतम की बांह मान ते फकर दे नाल करोड़ां गुणा ऊंची हो चुकी थी। खालसा जी माता साहब कौर माता सुंदरी दे पुछण ते कलगीधर पातशाह जी ने सिर नीवा करके नहीं, बांह नीवी करके नहीं। दुनिया दे लोकी जदों किसी दा पुत मरदा, किसे दा भरा मर जाए, किसी दा प्यो मर जाए, मत्थे ते हथ मार के तहा मार मार के रोंदे ने। पर कलगीधर पातशाह जी ने शीश ऊंचा चक दे बांह ऊंची करके आख्या सी, माफ करना बांह टुटन नहीं दिती, सगों हजूर दी बांह मान ते फकर नाल करोड़ां गुणा ऊंची हो चुकी थी। हजूर ने सज्जी बांह खड़ी कर दे। अज तो 250 पौने 300 साल पहला दमदमा साहब दी पावन पुत्र धरती दे बांह खड़ी करके आख्या सी, अपने पवित्र चरणों दे भार ते खड़े होके ना, चरणों दे भार ते खड़े नहीं, सगों अपने पवित्र चरणों दे पंजियां दे भार ते खड़े होके। जे कोई बंदा पैरों दे भार ते खड़ा होवे, पैरों दे भार ते खड़े होण दे नालों जेकर कोई बंदा पंजियां दे भार ते खड़ा होवे, बंदे दा शरीर 3 ਜਾਂ 4 इंच ऊंचा हो जाता, लंबा हो जाता। माफ करना कद 3 ਜਾਂ 4 इंच लंबा हो जाता, ऊंचा हो जाता। तख्त ताजां दे मालक ने, फौजां दे जरनैल ने, गांव ते गरीब दे राखे ने, हिंदुस्तान दे रक्षक ने। माफ करना खालसा जी बांह खड़ी करके आख्या थी, की आख्या थी? एक मुसलमान फकीर लिखदा, कलगियां वालिया मेरा चित कीता कि मैं तेरा जीवन लिखा, मैं तेरे बारे कुछ लिखा। कहंदा जदों मैं लिखन लग्या, जदों मैं तेरे सिर ते कलगी देखदा, तैनूं आनंदपुर साहब दे तख्त ते बैठा देखदा, माफ करना मैं सोचदा कि तेरा जीवन एक राजे दे पक्षों लिखा। तुम हो सब राजन के राजा, अपने आप गरीब निवाजा, अकल भवन के सिर चनहारे, सब जान मोए लियो उबारे। कलगियां वालिया मैं सोचदा तेरा जीवन किसी बादशाह दे पक्षों लिखा, पर कलगियां वालिया माफ करना तेरे वर्गा कोई बादशाह नजर नहीं आउंदा, तेरे वर्गा कोई राजा नजर नहीं आउंदा। पर जदों मैं तेरा रूहानियत दा लग्या दरबार वेखदा, तेरे सिख तेरे चरणों में नमस्कारां करदे ने शरधा रख रख के, उदों मैं सोचदा कि तेरा जीवन माफ करना तेरा जीवन एक पैगंबर रहबर जां गुरु दे पक्षों लिखा। पर कहंदा नहीं, जदों मैं तैनूं पौंटा पंघाणी दे जंग विच तकदा, तेरे हाथ विच कमान तकदा, तेरे हाथ विच तीर तकदा, जदों तैनूं आनंदपुर साहब दे जंग च लड़दे वेखदा, जदों तैनूं चमकौर दी गढ़ी दे विच तेरी कमान दे विचों निकलिया तीर 10-10 हज़ार जालमां दी छाती नूं चीर के निकलदा तकदा, कलगियां वालिया उदों मैं सोचदा कि तेरा जीवन किसी सूरमे योधे या बली दे पक्षों लिखा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे ओ कबूल छड़ा खेत। कलगियां वालिया जे तू तलवार चकदा, बड़ा बड़ा सूरमियां दे हत्थों तलवारां डिग पैंदियां ने। कलगियां वालिया जदों मैं तेरे हथ विच कलम देखदा, ए मुसलमान फकीर लगदा, जदों मैं तेरे हाथ विच कलम देखदा, माफ करना किते अकाल उस्ताद वर्गी बाणी, किते अमृत सवैये चौपाई वर्गी बाणी, किते दसम ग्रंथ उच्चारण करना, होर ग्रंथां दी रचना करनी, उच्चारण करने ते लिखने। उदों मैं सोचदा कि तेरा जीवन किसी लिखारी दे पक्षों लिखा। माफ करन जे तां कलम चक्की, जे कलम चक्की तां वड्डे वड्डे लिखारियां दे हत्थों कलमां भुंजे जा पईयां। वड्डे वड्डे लिखारियां दी समझ तो परे जो लिखिया ओ परे लिखिया। जे तलवार चकदे
ਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੱਕਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੋਧਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਚ 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 ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ, ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ, ਵਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ, ਵਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ, ਵਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਚ ਮੇਸ਼ਵਰਗਾ,
ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਮਗੀ ਤਦ ਚੇਹਾ ਪਤੋ ਗੁਰਗ ਬਤਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਇਕਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਾਇਕਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਮਤਸਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਦੋਸਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਦੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਸਭ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ
ਮਾਚੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਦਮ ਦਮਾ ਸਭ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਸੁੰਦਰੀ ਐ ਸਾਹਿਬਕਾਰ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਤਨ ਸਾਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਤਨ ਸਾਰੂ ਤੇਰਾ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, पुत्रन के तीत पार वादिए तुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जो जीवत कई हजार। आख्या सुंदरी जे मैं तेरे चार पुत्रां दे ऐ साहब कौर जे तेरे चार पुत्तां दे सीस ना कटाउंदा आ तेरे हिंदुस्तान दी धरती ते वसन वाले लखां पुत्तां दे सिर नहीं सी बच सकदे। चार पुत्तां दे सीस कुर्बान करके तेरे चार पुत्तां दे सीस कटवा के मन दी अखां खोल के देखो सारे हिंदुस्तान दे बच्चे बच्चियां तुहाडे बच्चे ने। खालसा दी इन पुत्रन के टीट पर पार दिए तुत चार, चार मुए तो जो जीवत कई हजार, जीवत कई हजार जी, जीवत कई हजार जी, जीवत कई हजार जी। चार मुए तो क्या हुआ, 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 हजार जी, जीवत कई हजार जी, जीवत कई हजार क्यों तो गरीब दी रखिया वास्ते अपना सारा सरबंस कुर्बान कर दिता। काज जगत में आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए, यही काज धरा हम जन मंग, जान लियो साधु सब मन मंग। परम पुरख को दाता मैं हूँ, परम पुरख को दाता, परम पुरख को दाता,
परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता मैं हूँ परम पुरख को दाता जगत तमाशा देखने आयो 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 जगत तमाशा आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा आयो जगत तमाशा देखने 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 आयो जगत तमाशा आयो जगत तमाशा देखने 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 आयो जगत तमाशा परम पुरख को दाता मैं हूँ परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता परम पुरख को दाता देखने आयो जगत तमाशा सारा सरबंस वारिया गया सिद्धी तैयारी सचखंड हजूर साहब दी कर ली खालसा जी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राजा 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 जोग में जोगी कलगियां वाला बाजा वाला कलगियां वाला बाजा वाला कलगियां वाला बाजा वाला कलगियां वाला बाजा कलगियां वाला बाजा वाला कलगियां वाला बाजा वाला राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में राज में राजा जी जोग में जोगी जोग में जोगी राजा जी
तुम जोगी, अमत पीतर ग्रंथ तुम भोगी। चाहे चाहे भगते सुख पाया, नानक तुम का किन अंत न पाया। सारा सरबंस वार के जे पंजाब छड़िया, मुड़ के पंजाब दी हिक ते पैर नहीं रखिया। सिद्धी तैयारी सचखंड हजूर साहब दी कर ली खालसा जी। चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा। तेरे चोजां दा अंत ना आवे, अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे प्यारे जी बाजां वाले चोजिया गुरा, प्यारे जी बाजां वाले चोजिया गुरा। बाजां वाले चोजिया गुरा, बाबा बाबा बाजां वाले चोजिया गुरा, बाबा बाबा बाजां वाले चोजिया गुरा, बाबा बाबा बाजां वाले चोजिया गुरा। ना आवे, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, 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 चोजां दा अंत ना आवे। चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, चोजां दा अंत ना, बाजां वाले चोजिया गुरा, चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो। इतिहास दसदा अपनी जिंदगी च 14 लड़ाइयां लड़ियां,
ਕਿਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੀਰ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹਰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ 1.25 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਮਰ ਜਾਏ ਇਹ 1.25 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਸਾਤ ਪੁਰਾਈ, ਜਪ ਤੇ ਦਾਦ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ, ਬਣੀ ਆਈ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 700 ਮਰੀਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ ਵੱਧਦਾ ਭਲਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਐਟਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਰੀਰ ਬਰੋਲ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦਨਾ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਏਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਐਡੇ ਤਿਆਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਤ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਕਨ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖੋ, नरक कुंड में पर है जी, नरक कुंड में पर है जी, नरक कुंड में पर है जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर उजरे। जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर उजरे, जो हमको परमेश्वर कुंड में पर है जी, नरक कुंड में पर है जी, नरक कुंड में पर है। हमको परमेश्वर उजरे, ये सब नरक कुंड में पर है। परोपकारी पातशाह लगे कन सिंह जरा मैनू परमेश्वर कहणगे, नरकां नूं जावणगे कहण परमेश्वर मैनू, नरकां नूं जावणगे कहण परमेश्वर मैनू, नरकां नूं जावणगे। जो हमको परमेश्वर उजरे, ये सब नरक कुंड में पर है। आख्या जी खालसा जी, मैं तो प्रभु परमेश्वर दा दास हाँ, मैं हूँ परम पुरख को दाता देखने आयो। हम एक आज जगत में आए, धर्म हेतु गुरु से पठाए। पहुंचे ने सचखंड हजूर साहब की पावन पवित्र धरती, जिथे खालसा जी 28, 29, 30, 31 अक्तूबर पहली 2-3 नवंबर नूं एक बहुत बड़ा कीर्तन दरबार मैप करना करवाया जा रहा है। एक दिन और जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गुरगद्दी बख्शी है, दूजा दिन आओ जदों कलगीਆਂ वाले पातशाह खालसा जी सचखंड नंदेड़ की धरती तो खालसा जी नीले ते सवार होकर खालसा जी सचखंड नूं गए ने। अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे ही पल पाए कते आप साया राम। इस धरती का पूजा ने जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा बंदा घाट बनया होया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पहला नाम माधो दास वैरागी सी। एक किसी वैरागी साधु दा चेला सी, सेवक सी। इस पहला नाम भाई माधो दास वैरागी दा लक्ष्मण दास वैरागी सी। एदा जन्म जम्मू कश्मीर की धरती का मनिया खालसा जी। ए बड़ी कमाई वाला सिद्ध पुरुष सी खालसा जी। इन्हें जप तप करके कुछ वीर अपने वसी भूत किया हुआ सन।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਧੂ, ਜੋਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਖਤ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਚਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਭਾਗ ਸੁਆਮੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਕਾਜ ਏਕ ਨਾ ਕਰੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਭੂਤ ਕੀਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 24 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੌੜੇ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ जब ए जाने मैं की करता तब कर चोन मैं फिरता, जब तारे को खैरी मीत तब लगने दिल नहीं जीता। भाई माधो दास अपने मरीदां दी गल सुन के, चेलियां सेवकां दी गल सुन के बड़ा हैरान होया। ओए इहो जिहा किहड़ा कोई पीर पैगंबर जां औलिया आ गया जो मेरे वीरां दी पेश नहीं गई। चलो मैं वेखदा। अगे कलगियां वाले पातशाह बैठे ने। बंदा सिंह बहादुर भाई माधो दास आया। पहला तो नमस्कार नहीं की, पहला तो यह सी मन विच मेरे वर्गा भगत कोई नहीं। जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे टाकर दिल नहीं मानी। कोई नमस्कार नहीं की। सिखा नूं पुछदा कौन ने आ, सिखा नूं पुछदा भाई माधो दास कौन ने। गुरु के लाला ने आखिया गुरु नानक दी गुरता गुरगति दा 10वें वारिश ने। माफ करना, गुरु नानक दी गुरता गुरगति दा 10वें वारिश ने। ते भाई माधो दास कहंदा मेरे पलंगा साहब ते बैठे ने। एक कौन ने? सिखा ने आखिया मौजा चोजी प्रीतम दी। माधो दास अगे वधिया, इन्हें कोई अपने मंत्र जंतर पढ़ने शुरू किया ने। इहदे वीरां दी पेश ना गई। वीरां ने पलंगा साहब का उल्टा की करना सी। उल्टे इहदे वीर बंदा सिंह बहादुर नूं मारन नूं पै गए, माधो दास नूं मारन नूं पै गए। माधो दास दी पेश दे वीरां दी जदों पेश ना गई, इन्हें कुछ मंत्र तंत्र पढ़े, इहदी पेश ना गई।
ਜੋ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਘਾਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਬੱਤ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਏਕੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ, ਆਪਕੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੌਰ ਨਾ ਪਵਨ ਫੇਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਚਰਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ। ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਣ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਖੇ ਮਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦਿਆ। ਫਿਰ ਬਣ ਬੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। क्या तू मेरे बन है क्या मोए छंदा, खुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा पता। कलगीधर पातशाह ने आख्या मेरा बंदा, बंदिया बंदिया मेरा बनना बहुत औखा है। बंदिया मेरा बनने वालियां नू सिर तली धरा के तुरना पैंदा। बंदा थिया मेरा बन लगिया, मेरे बनने वालियां नू बंदिया जीवन की आस छड्डनी पैंदी है। पहला मरण कबूल कर जीवन की छड्ड आस, होटल लकीरें का हमारे पास। बंदिया मेरा बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा। बंदिया ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਥਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਛੋਟ ਨਾਮ ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੇਣ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੇਣ। ਬੰਦਾ ਥਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ इथों 5 तीर बख्शे ते 5 सिंह बख्शे। आख्या थी बंदिया सानू भावें साहिबजादियां दी शहीदी दा बड़ा दुख है, आह जिन्ना दुख बंदा थिया सानू साईं बुद्धू शाह दी मौत दा, ओहदे पुत्रां दी मौत दा दुख है। माफ करना जिन्ना दुख सानू साईं बुद्धू शाह दी मौत दा, ओहदे पुत्रां ते ओहदे मरीदां दी मौत दा दुख है। बंदा थिया इन्ना दुख सानू साहिबजादियां दी शहीदी दा नहीं, क्योंकि कलगीधर पातशाह नू पता सी बींगा मुसलमान हुंदे होए साईं बुद्धू शाह बहुत वड्डी कुर्बानी कर गया खालसा दी। आख्या ठीक बंदा थिया पहला तू सढौरे जाके, सढौरा जमुना नगर जगाधरी दे इलाके च पैंदा। बंदा थिया पहला तू सढौरे जाके उन्हां दुष्टां नू सोधना जिन्हां ने साईं बुद्धू शाह नू
ਉਹਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਆ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਲਾ ਛਡੌਰੇ ਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੀ ਹੈ ਆਜਾ ਮੋਏ ਸ਼ੰਭਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲ ਹੈ ਜਾ ਮੋਏ ਸ਼ੰਭਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮਰ ਪਲ ਆਕਾ ਓ ਸ਼ੰਭਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ 5 ਤੀਰ 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਸਢੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮਸਲਾ ਸੰਢੌਰੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਖੜਕਾ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
औरंगजेब दे पुत्रां विच तारा जहां ते बहादुर शाह दे विच दिल्ली दे राज बदले खालसा दी वाद पैदा होया सी। भाई साहब भाई नंद लाल जी होरां नूं किसे मौके ना लेके खालसा दी माफ करना बहादुर शाह कलगीधर पातशाह जी दे चरनां विच आया सी। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा खालसा दी बहादुर शाह ने कलगीधर पातशाह दे चरणों में गल च पल्लू पा के भखारियां दी तरह दोवें हाथ जोड़ के बेनती की सी, महाराज साडे पिता दी मौत तो बाद दिल्ली दे राज बदले साडे भरावां दे विच मेरे विच ते तारा मेरे विच मेरे भरा तारा जहां विच वाद विवाद पैदा हो गया। किरपा करो दिल्ली दा राज प्राप्त करने विच मेरी इमदाद करो। इहदी शरधा वेख के कलगीधर पातशाह अपने सिंघां दे समेत खालसा दी दिल्ली दे मैदान विच आप नाल उतरे सन। बहादुर शाह दी मदद करन वास्ते गुरु साहब दे तीर नाल ही तारा जहां दी मौत होई सी खालसा दी। ए तो गुरु साहब दिल्ली दा राज दे के बहादुर शाह नूं बख्शिश करके खालसा दी नदेड़ दी धरती वाल नूं गुरु साहब नूं ने चाले पाते सन। ए बहादुर शाह इसे नदेड़ दी धरती ते जिथे गुरुद्वारा हीरा घाट बनिया होया है, गोदावरी दे कंढे ते कलगीਆਂ वाले पातशाह बैठे ने। बहादुर शाह सतगुरु पातशाह दा धन्नवाद करने वास्ते ना आया सी। हजूर दे चरनां दे विच एक हीरा रख के ना दर्शन भेटा। हीरा बड़ा बहुमुल्ला हीरा सी। दर्शन भेटा हीरा गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां 'च रख के बहादुर शाह ने नमस्कार कीती सी। गल 'च पल्लू पा के ते बहादुर शाह कलगीधर पातशाह दे चरनां विच बैठ गया सी। मन विच गल सी, इन्ना हीरा इन्ना बहुमुल्ला हीरा कोई दान नहीं कर सकता। इन्ना बहुमुल्ला हीरा कोई भेटा नहीं कर सकता। कलगीधर पातशाह खालसा दी बहादुर शाह दे मन विच एक गल वार-वार आ रही है, एक गल वार-वार घर कर रही है। इन्ना बहुमुल्ला हीरा कोई मेरे तो बिना गुरु साहब के चरणों में भेंट नहीं कर सकता। ये हौमे भरे मन की अवस्था नूं तक दे कलगीधर पातशाह ने हीरा चक के गोदावरी नदी ते चला के मारिया सी। बहादुर शाह लगा कर महाराज एक ही कीता, एक ही कीता महाराज। इन्ना बहुमुल्ला हीरा कोई दान नहीं कर सकता। कलगीਆਂ वालिया इन्ना बहुमुल्ला हीरा जेकर हजूर ने नहीं सी रखना मैनू दे देंदा। यह तो हीरा बड़ा बहुमुल्ला है। कलगीधर पातशाह जी ने अगे बढ़ के गोदावरी के कंढे ते पहुंच के अपने सज्जे हाथ की मुट्ठी च लाई के जल हथेली या तली विच लाई के जल चला के गोदावरी नदी च मारिया सी। जदों जल सज्जे हाथ की थैली विच लाई के जल चला के नदी विच मारिया, सारी नदी दिल्ली दे बादशाह बहादुर शाह नूं हीरियां ते लालां नाल भरी विखाती सी। आखिया सी बहादुर शाह भाई जेड़ा तेरा हीरा उसे आण के चक लै। बहादुर शाह कलगीधर पातशाह दे चरनां विच ढह पिया सी। माफ करना जिथे अजकल गुरुद्वारा हीरा घाट बनिया होया, माफ करना थोड़ी दूरी ते नेड़े इत्थे गुरुद्वारा नगीना घाट पैंदा। लखी शाह नां दा बनजारा सिख कलगीधर पातशाह दे चरणों में दर्शन भेटा ना एक नगीना लैके आया सी। इहदे मन विच भी यही गल सी, इन्ना बहुमुल्ला हीरा नगीना कोई दान नहीं कर सकता। पातशाह लखी शाह दे मन की अवस्था नूं पढ़ी जांदे सन ते लखी शाह दे मन विच एक गल बार-बार घर करी जांदी सी, इह नगीना बड़ा बहुमुल्ला। इन्ना नगीना बहुमुल्ला नगीना कोई मेरे तो बिना गुरु साहब के चरणों में दर्शन भेटा नहीं कर सकता। कलगीधर पातशाह ने आख्या सी लखी शाह जरा गोदावरी में झाक के तो वेख, नजर मार के तो वेख। ये मन का शंका निवृत्त करने वास्ते गुरु साहब ने आख्या सी जरा गोदावरी नदी में झाती तो मार के वेख। जदों लखी शाह ने गोदावरी नदी में झाती मारी सी, सारी गोदावरी नगीनियां दी भरी दिखाती थी खालसा दी।
ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ, ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀਆ ਗੁਰਾ। ਚੋਜੀ ਮਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਆ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਆਖਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਚਨ ਮੰਨੀਦਾ, ਬਚਨ ਮੰਨੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
आख्या दी मरदानिया दरवाजा खटखटाउना करो। आवाज दे मूले नूं एक गल को मूलिया तैनू मिलण वास्ते गुरु नानक साहब आए ने, दरवाजा खोलो, गुरु साहब दे दर्शन कर लै। माड़े कर्म सन, ਇਹਦਾ कोई पिछला माड़ा कर्म आया। जदों कोई माड़ा कर्म आउंदा, चंगे कर्म गुरु दे चरनां नाल जोड़न नूं समर्थ ने, पर माड़े कर्म गुरु दे चरनां नालों तोड़न नूं समर्थ हन। कतक कर्म कमावणे दोष काबू जोग, परमेश्वर दे पुनिया ओ व्यापन सभे। भाई मरदाने दे दरवाजा खटखटाउण ते ਇਹਦੀ मां ने, मूले खतरी दी मां ने दरवाजा खोलिया सी। थोड़ा जिहा दरवाजा खोलिया ते वेखिया अद गुरु नानक साहब दरवाजे दे मूहरे खड़े ने। सोचिया जेकर मूले नूं ना लै गए, माफ करना, घर दा काम कार किवें चलेगा। मूले दी मां ने आख्या सी, महाराज की गल है, किनू मिलना? हजूर लगे कहन, मूले दी माई मूला कित्थे है? दरवाजा अद्धा क खुला सी, अद्धा क बंद सी। मूले दी मां ने पिछे मुंह करके झाकदे भाई मूले नूं, भाव अपने पुੱਤ नूं इशारा कीता सी कि लुक जा, लुक जा। ये फकीर जिहड़े पहला भी आउंदे हुंदे ने साडे घरे, अज फिर आ गए ने। इंज कर दे, इशारा कीता, लुक जा। गुरु नानक दे मत्थे ना लग्या। बरामदे वगैरह विच गोहा वगैरह दा ढेर सी, उन्हां गोहां दा उत्ते लुक के बह गया सी। मूले दी मां ने गुरु साहब दे पुछण ते कि मूले नूं मिलण वास्ते आए आ, मूले दी मां ने आख्या सी, मारे मूला घरे नहीं, मूला घरे नहीं, वो लांबे गया। गुरु साहब ने आख्या, मूले दी बेबे मूला घरे है। आख्या, मारे मैं जो क्या, मूला घरे नहीं, बाहर गया, लांबे गया। हजूर ने आवाज दी, ओ मूलिया, गुरु पीरां तू मुंह नहीं छपाई दा मूलिया, गुरु पीरां तू मुंह छपाया, गल जन्मां ते जा पैंदी है। मूले दी मां कहन लगी, मारे एक बारी आख्या, दो बारी आख्या, मूला घरे नहीं। मूले दे घर वाली अगे वधी, आख्या, माता की गल है? आख्या, बेटा, मूले दी मां मूले दे घर वाली नूं कहंदी, बेटा, ये जो गुरु साहब अपने अगे भी आए ना कई बारी, एक कहते मूला कित्थे है? मूला तो घर नहीं हैगा। मूले दे घरों कहंदी, गुरु साहब नूं, महाराज सचमुच मूला घर नहीं हैगा। हजूर ने फिर आख्या, मूले दी बेबे मूला घरे ही है। हुण मूले दी मां ने आख्या, महाराज यकीन नहीं आउंदा, मूला घर नहीं, कर्म माड़े सन। गुरु नानक पातशाह ने आख्या, चंगा मूले दी मां, जे मूला घर नहीं, मूला घर है ही नहीं। खालसा जी साध बचन अट लादा, भला गुरु नानक दे बचन नूं कौन टाल सकदा सी? गुरु साहब बदन करके चले गए। मरदानिया कर्मां दी उणताई है। मरदानिया मूले दे माड़े कर्मां ने साथ नहीं दिता। गुरु बाबा दी बचन करके चले गए कि जे मूला घर नहीं तो मूला घर है ही नहीं। खालसा जी उधर गोहां दे बरामदे विच गोहां दा ढेर सी जो लग्या, उस ढेर दे विच निकलिया फनिया सप। खालसा जी गुरु नानक दा बचन भाई मूले खतरी वास्ते काल दा रूप धारण कर गया, सप दा रूप धारण कर गया। फुंकारे मारदा सप निकलिया, सप ने मारिया डंग भाई मूले खतरी दे मत्थे ते, सदा दी नींद सौ गया थी। खालसा जी मूले दी मां ने आवाज दी, पुत मूलिया, पुत मूलिया, वो महात्मा चले गए ने। पुत मूलिया, आ प्रशादा छगला दोपहर का समा सी। एक आवाज दी, दूजी आवाज दी, भला उत्थे आवाज कित्थे जानी सी? मूले दी मां दी, जिथे मूला पहुंच चुका सी। खालसा जी मूले दी मां अगे वधी, की वेख्या मूला ढेरी होया पिया, मूंह दे विच झग्गू जा रही ने, झग्गां जा रही ने, रोना शुरू कर दिता। मूले दे घर वाली अगे वधी, आख्या माता की हो गया? मूले दी मां कहंदी है, मूले दे घर वाली नूं कहंदी है, मूला मर गया, मूला मर गया। सत्तां दा नूहां बस दिमाग साफ हो गया।
ਦੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। 12ਵਾਂ ਜਨਮ ਸੀ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ, ਸਹਿ ਜੂਨੀ ਚ ਪਿਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੂਲਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੂਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਜਾ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਗਰੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨੂ, ਤੀਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਕਤ, ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਮੂਲੇ ਦੀ ਬੇਬੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 12ਵਾਂ ਜਨਮ ਸੀ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਦ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਹਿ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਇਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹਿਲਾਈ, ਦੂਜੀ ਝਾੜੀ ਹਿਲਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਸਹਾ ਭਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਜੋ ਸਹਿ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਪੈ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਾ ਤੀਜੀ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲੁਕਣ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਨ ਮੂਲਿਆ ਉਹ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਗੋਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਥਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਓਏ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਇਹ ਸਹਿਆ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਸਹਿ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਉਂਟੇ ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਤੀਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸਹਿ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਤੀਰ ਸਹਿ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆਥਿਆਂ ਇਹ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਦਇਆਥਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਠਣ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਤ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆਥਿਆਂ ਇਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਠੰਡਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆਥਿਆਂ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਕੀ, 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 ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਭੀ ਚਲਾਇਓ ਹਰੀ ਕਨ ਕੋ ਓ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਿੰਘੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।